Hello students, in this class we are going to discuss about the development of human geography. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The study of human geography dates back with the appearance of human beings over the face of the earth. It all started when the appearance of man on earth happened. Since then, we can study the human geography. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರು ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ with the beginning of man's interaction with his physical environment. So after the emergence of man on the surface of the earth, he started to interact with his surroundings. So that's the starting point of the development of human geography. ಮನುಷ್ಯ ಉಗಮ ಆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. Thus, the development and growth of human geography has a long history through the approaches to its study have undergone considerable changes over time. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. The first attempt to explain the physical features and characters of various peoples and their culture with reference to the influence of natural conditions were made by the Greeks and Roman scholars. So they are the first scholars. First scholars were emerged in Greek and Romans. That is why it all started with the Greek thinkings and Roman thinkings. So ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They included the physician Hippocrates, the philosopher Aristotle, and the historians like Thucydides and Herodotus. So ಇವರು ಯಾರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಪೋಕ್ರಟಿಸ್ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದಂತಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತಹ ಥುಸಿಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಹೆರೋಡೋಟಸ್. The Arabs like al-Battani, al-Masudi, al-Baruni, al-Idrisi, and Ibn Khaldun also attempted to illustrate the relationship between physical environment and cultural characteristics of races also. So these Arab scholars also contributed in comparing the relationship between physical aspects and the human traits. ಅರಬ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಅಲ್-ಬತಾನಿ, ಅಲ್-ಮಸೂದಿ, ಅಲ್-ಬರೂನಿ, ಇಬ್ನ್ ಖಲ್ದೂನ್ ಇವರು ಸಹ ಈ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಸರದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The idea that environment controls the course of human action was revived in the countries of Western Europe during the Renaissance. Renaissance ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ it received its modern credentials during the latter part of 18th century and the beginning of 19th century when Alexander von Humboldt and Karl Ritter stressed on the relationship between social groups and their natural environment. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ರಿಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇಬ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ. The monument work of Humboldt in the form of Cosmos and the Erdkunde of Ritter testified the relationship between man and his environment. ಮೇರು ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ನ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ ಎರಡ್ಕುಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ. Human geography become more popular after the publication of Origin of Species by the great Darwin in the year 1859. ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1859ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ರಾಚೆಲ್ known as the father of human geography. His pioneer work like anthropogeography considered as a landmark in the history of human geography. Subsequently, human geography attained great popularity in France and USA. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ರಾಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನನ್ನ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು USA ಏನಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ in Germany, ideas associated with environmental determinism emerged in the new field of geopolitics. So ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭುತ್ವವಾದ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. The main proponent of this new approach was Karl Schoffer, a professor at the University of Munich. ಈ ರೀತಿ ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭುತ್ವವಾದವನ್ನ ಹೇಳಿದಂತನು ಅಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವನ್ನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಶೋಫರ್, ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Moreover, the fundamentals of geopolitics were well known to many who passed through the halls of University of Munich in the 1920s and in the 1930s. 1920 ಮತ್ತು 30ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು. In 1918, French geographer Vital de Lablache published his book called Principles of Human Geography, in which the idea of environmental possibilism was popularized. 1918ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದಂತಹ ಪಾಲ್ ವೈಟಲ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಶ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಧ್ಯತಾವಾದವನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. The physical environment did not determine all that occurred in an area, but it did constrain what human beings were able to do in that area. ಅಂತ ಅವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. So he in his book states that the physical environment did not determine all that occurred in an area, but it did constrain what human beings were able to do in that area. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಂಪ್ಡ್ ನೇಚರ್.
ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ದ ultimate thing happened is human culture trumped over the nature. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ formulated his stop and go determinism, stating that man is able to accelerate, slow, or stop the progress of a country or community's development. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಹೊರಡುವ ಪರಿಸರವಾದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಏನು ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೈಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಅದರ ಪೇಸ್, ಅದರ ವೇಗವನ್ನ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ದಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ವೇಗ ಏನಿದೆ, ಜೋರಾಗೋ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗೋ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಟೇಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಂ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. 1930s, the discipline of human geography was divided into cultural geography and economic geography, and subsequently several new branches like political geography, social geography, agricultural geography, industrial geography, settlement geography, urban geography, transport geography, crime geography, statistical geography, medical geography, and geography of gender emerged out of human geography. 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ವಸತಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ನಗರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾರಿಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಪರಾಧ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 1930s, 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. Late 1950s to the late 1960s marked by the use of computers and sophisticated statistical tools. 1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕ ಏನಿದೆ, ಆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. Laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. This phase was called as the quantitative revolution. So, use of more and more statistical tools, models in the human phenomena is the phase known as quantitative revolution. ಈ 1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕ ಏನಿದೆ, ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ, ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. By the 1980s, human geography has widened to become an omnibus term describing all those parts of geography which are not solely concerned either with the physical environment or with the technical issues dealt with under such geographical subfields as cartography. 1980s ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
It is currently dominated by several philosophical approaches such as Marxism, positivism, radicalism, humanism, behavioralism, realism, structuralism, functionalism, so on. So each of which leads to separate geographical research and writing. ಈಗ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ, ಮಾನವಿಕವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.